හොඳමයි පුතේ. එතකොට අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ 12 වෙනි ලෙසන් එක. 12 වෙනි ලෙසන් එක පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ මම උගන්වපු 11 වෙනි ලෙසන් එක සමග සම්බන්ධයි. එතකොට 11 වෙනි ලෙසන් එක කියලා කිව්වේ simple past tense එකේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හදන පදපිළිවෙල තමයි පුතේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ ඉගැන්නුවේ. simple past tense එක කියන වාක්‍ය රටාවේ අතීත කාල වාක්‍යයක් හදන පදපිළිවෙල තමයි ඔයාලට මම ගිය සතියේ ඉගැන්නුවේ. අද දවසේ මම උගන්වන්නේ simple past tense එකේ negative කියන වාක්‍ය රටාවේ වාක්‍යයක් හදන අද දවසේ උගන්වන්නේ අන්නේ simple past tense එක කියන වාක්‍ය රටාවේ ඉස්සරලාම negative වාක්‍යයක් හදන හැටි. negative වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් අතීත කාලයේ කෙරුවේ නැහැ කියලා වාක්‍යයක් හදන හැටි තමයි පුතේ simple past tense negative කියලා කියන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් කෙරුවේ නැහැ කියලා වාක්‍යයක් හදන විදිය. උදාහරණ විදිහට මම කියන්නම්. මම කියනවා අපි ඒ දවස්වල දුරකථන භාවිතා කෙරුවේ නැහැ. මගේ දෙමව්පියෝ එක්කෙනෙක්වත් රස්සා කෙරුවේ නැහැ. අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ තරම් සැප පහසු ජීවිත ගත කෙරුවේ නැහැ. මගේ යහළුවෝ හොඳින් තරඟයට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. ඒ සතා අපිට හානියක් කෙරුවේ නැහැ. අන්න එහෙම පුතේ අතීතේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කෙරුවේ නැහැ කියලා වාක්‍යයක් හදන විදිය තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට පුතේ කියලා දෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ තියෙනවා මම දාලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ ඒ වගේ වාක්‍යයක් හදන පදපිළිවෙල. When we make such a sentence, this is the structure we use. We are doing the simple past negative sentences. When we make negative sentences in the simple past, this is the structure we use. We want to follow this sentence pattern. First, we want to take the subject. Normally, we use the subject at the beginning when we make simple past negative sentences. You know, Pute, what is called subject? Subject is the doer in a sentence. Subject is the doer in a sentence. Subject එක කියන්නේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන්න. First we want to take the subject. After the subject Pute, we use did. After the subject we use did, and here we are doing negative sentences. So after this word did, we want to use not. That's why that is the way we turn sentences into negative. After that, we want to use the base verb. Understand, Pute? We are doing past tense. We are doing here simple past tense. Though we did here the simple past tense, we do not use here past verb. We don't use here past verb. We never use here past verb. We use only the base verb when we make simple past negative sentences. And after that, the other part. Rest is taken at the end of the sentence. This is the structure Pute, we want to follow when we make simple past negative sentence. Right, okay. Here there are some sentences and I'll tell you how to make such sentences in English. Right, okay. I take that structure down. Right? Then I want to say the first sentence. Mama kamaraya pirisindu keruwe naha. Then in this sentence subject or doer is mama. So I take I. Then we use did. Then the other part is not base verb. Pute, the base verb here is pirisindu karanawa. Pirisindu karanawa in English clean. What is that capital letter? CLE again capital. CLEAN clean. Kamaraya the room.
the ROOM room. I did not clean the room. That's the way normally we make simple past sentences. We no need these plus marks, and let's remove these plus marks. Right. I did not clean the room. Here we want to use a capital letter, so I use capital letter here. Then I did not clean the room. මම කාමරය පිරිසිදු කරේ නෑ. I did not clean the room. පුතේ කවුරුවත් ලියා ගන්න එපා. ලියා ගන්න එපා. I'll give you a time to write. මම දෙන්න වෙලාවක් ලියා ගන්න. This time you listen me and look at the screen and put whatever I tell into your mind. Don't go to write down anything. Right. Look at the next sentence which I have given you. අපි පසුගිය වසරේ විනෝද චාරිකා ගියේ නෑ. Because of the corona situation, we didn't go any of a trip last week. So that's why I want to say අපි පසුගිය වසරේ විනෝද චාරිකා ගියේ නෑ. When we say that sentence පුතේ, first we want to take the subject. අපි is the subject, we is the subject here. First we take we, after that we want to use did. This is negative, so we want to put not, යනවා, go. Pute, normally when we go trips, definitely we want to put the word on in front of trips. TRIPS. We did not go on trips last week. Last year, පසුගිය අවුරුද්දේ last year. Right, okay, Pute. That's the way. This is the way we make simple past negative sentences. We did not go on trips last year. අපි පසුගිය අවුරුද්දේ විනෝද චාරිකා ගියේ නැහැ. We did not go on trips last year. Right. The next sentence is මම කියන්නේ ගැහැණු සාදයේදී ගැහැණු ළමුන් නැටුවේ නැහැ. පුතේ අපි මේ වාක්‍ය හදද්දිත් මෙතන සාදය කියන වචනය මුල තිබ්බට සාදය එහෙම මුලට ගන්නෙ නැහැ. කරන කෙනා තමයි මුලට ගන්නෙ. මේ වාක්‍යයේ පුතේ ක්‍රියාව කරන්නේ ගැහැණු ළමුන්. ගැහැණු ළමුන් නම් දානවා GIRLS girls. ඊට පස්සේ පුතේ did not. අපිට ඕන නම් මේ did not කියන දෙක didn't කියලා contract කරන්න පුළුවන්. Girls didn't නටනවා DANCE dance in the Sadaya party. Girls didn't dance in the party. සාදයේදී ගැහැණු ළමයි නැටුවේ නැහැ. පුතේ මට පණිවිඩයක් ලැබෙනවා සර් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මං හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ මම අර ඉංග්‍රීසියෙන් වචන ටිකක් කිව්ව නිසා වෙන්න ඇති. ඒ නිසා මම නැවතත් සරල සිංහලෙන් මේ වාක්‍ය කියලා දෙන්නම් පුතේ. අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ simple past tense එක. ඒ කියන්නේ සරල අතීත කාලය. ඒ සරල අතීත කාලේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කෙරුවේ නැහැ කියලා කියපුතේ වාක්‍ය හදන විදිය තමයි මේ අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ වගේ වාක්‍යයක් හදද්දී පුතේ මුලට ගන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක. කරන කෙනා. මේ බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය මම කිරි බිව්වේ නැහැ. මේකේ කරන කෙනා තමයි මම නම් I. ඊට පස්සේ did not කියන වචන දෙක දානවා. did not. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ මූලික ක්‍රියාපදය බොනවා DRINK drink. කිරි MILK milk. ඔන්න වාක්‍ය මම කිරි බිව්වේ නැහැ. I did not drink milk. මම කිරි බිව්වේ නැහැ. තව එක වාක්‍යයක් කියන්නම් පුතේ. ඔවුන් මුදල් වියදම් කෙරුවේ නැහැ කියලා අපිට වාක්‍යයක් ලියන්න වෙනවා. හරිද? ඔවුන් මුදල් වියදම් කෙරුවේ නැහැ කියලා. පුතේ මේ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ කරන එක්කෙනා. කරන එක්කෙනා තමයි මෙතන ඔවුන් කියන එක්කෙනා. ඒ නිසා පුතේ මම දානවා ඔවුන් කියන වචනය මුලට. ඔවුන් කියලා කියද්දී ගන්නේ
දේ කියන වචනය. හරිද? ඔවුන් කියලා කියද්දී they. ඊට පස්සේ මේ වචනය did not. වියදම් කරනවට spend spend මුදල් කියලා කියන්නේ money. ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ ඔවුන් මුදල් වියදම් කෙරුවේ නැහැ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ පුතාලා ඔක්කොටම මම මේ කියා දුන්නු දේ තේරෙන්න ඇති කියලා. මෙහෙම තමයි පුතේ අපි අතීත කාලේ යමක් කෙරුවේ නැහැ කියලා වාක්‍යයක් හදන්නේ. ඔයාලට තියෙනවා පුතේ මේ වාක්‍ය ටික ලියාගන්න මගේ පැටව ටියුට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා තව වාක්‍ය දෙකක්. මේ වාක්‍ය දෙක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් ඉංග්‍රීසියට හරවන්න. හරි. ඉක්මන් කරන්න පුතේ ඒ වැඩේ කරන්න. හරි පුතේ. එතකොට බලමු මේ වාක්‍ය සහෝදරිය කිසිවෙකු සමග කතා කෙරුවේ නැහැ. සහෝදරිය කිසිවෙකු සමග කතා කෙරුවේ නැහැ. පුතේ ඒ වාක්‍ය මට තිලිනි කියන්න කොහොමද ලිව්වේ කියලා? Sister did not speak any. yes අන්න හරි. එතකොට ඒකයි ලිව්වේ පුතේ ඔෆ් කරන්න මයික් එක වාගේ මයික් එකෙන් චුට් සද්දයක් එනවා. සහෝදරිය කිසිවෙකු සමග කතා කරේ නැහැ. සහෝදරිය SISTER sister DIDN didn't කතා කරනවට SPEAK speak සමග කියලා කියන්න පැටවුනේ with ගන්නවා with කිසිවෙකු ANY BOD by anybody. ඔන්න වාක්‍ය රටාව පුතේ. ඔන්න වාක්‍ය අපි ලියන සහෝදරිය කිසිවෙකු සමග කතා කරේ නැහැ. Sister didn't speak with anybody. සහෝදරිය කිසිවෙකු සමග කතා කරේ නැහැ. තව වාක්‍යයක් තියෙනවා සිසුන් ගුරුතුමාට සවන් දුන්නේ නැහැ කියලා. සිසුන් ගුරුතුමාට සවන් දුන්නේ නැහැ. ගනිදු කියවන්න ගීමත් ගනිදු. Students didn't attention to teacher. හරි. attention කියන්නේ අවධානය යොමු කරනවා. ආයෙ පාරක් කියන්න පුතේ කවුරු හරි. මං කියනවා සිසුරි කියන්න දුව මොහොම ලිව්වේ කියලා. Children did not listen teacher. ඔන්න අපේ සිසුරි කිව්ව වාක්‍ය children did not CHILDREN children DIDN didn't listen LISTEN පුතේ මේක listen නෙමෙයි listen කියලා શબ્ද කරන්නේ. children didn't listen teacher. හරි. එතකොට මේකට වැඩි වෙනස් විදියකට කවුරු හරි ලිව්ව කවුරු හරි අත උස්සන්න පුතේ. මේක වැරදි හරි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනස් විදියට ලිව්ව කවුරු හරි. ඔව්. රශ්මිනී ඉන්නවා. රශ්මිනී ඇයි? මොකද්ද වැරද්ද? නෑ. තව ඉන්නවා අපේ අදීශ ඉන්නවා. අදීශ දෙනුවන් මට කියන්න පුතා මොකද්ද වැරද්ද කියලා? සදෙව් මාගෙත් ඔන්නලා තියෙනවා නම් කියන්න. ඔව් සදෙව් බා. Student didn't listen to the teacher. අන්න හරි. එතකොට children නෙමෙයි පුතේ children කියලා කියන්නේ ළමයි කියලා හින්දා වෙන්නේ නැති අපේ සදෙව්ම කිව්වේ students කියලා. ඔව් සිසුන් කියලා කියන්නේ student. Student STUDENTS students didn't listen to the teacher. පුතේ මේ බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ හරියටම දන්නවද මේ ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා කියන වචන ඉස්සරහින් ද දාන්න ඕනද නැද්ද? පුතාලා දන්නද මට කියන්න බලන්න ද දාන්න ඕනද නැද්ද? නිකිනි කියන්න. දාන්න ඕනේ. දාන්න ඕනේ. කෝ බලන්න දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන කවුරු හරි? නැහැ. නිකිනි ඕෆ් කරාද මයික් එක නැහැ නේද? ඕෆ් කරගෙන. ඕෆ් කරන ඉඳන කතා නැත්තේ නේද? විහංගා කියන්නකො මේ නිකිනි කිව්වේ දාන්න ඕන කියලා. අයියේ දාන්න ඕනේ. විහංගි Students කියන්නේ බහුවචනයි සර්. ස්ටුඩන්ට්ස් කියන්නේ බහුවචනයි. ඒ නිසා දාන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ
girls කියන්නේ බහු වචනයන්නේ. අපි දැම්මේ නෑනේ. නේද? එතකොට මේ බාණ්ඩ පාටි කියද්දි ඒක වචන ඉස්සරහිනුත් දාලා තියෙනවානේ. හරි. පබසරයි අත උස්සන් ඉන්නේ මට කියන්න මොකද්ද හේතුව? සර් සහෝදරිය කියන්නේ තනි වචනයක්. සහෝදරිය ගැන නෙමේ පැටියෝ මෙතන කතා කරන්නේ සිසුන් ගුරුතුමාට සවන් දුන්නේ නැහැ කියන වාක්‍යය. හරි මේ අහගන්න මම මේ මොකද්ද කියන එක මෙතෙන්ට පුතේ ද දාන්න ඕනේ. හරිද? ද දාන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තියනවා පුතේ. හරිද? The students didn't listen to the teacher. පුතේ මම ලබන මාසේ නොවැම්බර් මාසේ මගේ නොවැම්බර් මාසේ දෙවනි පළවෙනි වාක්‍ය හදන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කෙරුවේ නැහැ කියලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ගොඩ දෙනෙක්ගේ වාක්‍ය ගොඩක් නිවැරදිව ඇති කියලා. හරි පුතේ. එහෙමනම් මට හැමෝගෙම වාක්‍ය බලන්න වෙලාවක් නැති නිසා මම යන්නම් ඊළඟ පිටුවට ගන්න පුතේ පුතාලගේ දෙවෙනි පිටුව. දෙවෙනි පිටුවේ බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? Turn following sentences into negative form. Pute here there are some sentences and you want to turn these sentences into negative. මෙතන තියෙන sentences ටික negative එකට හරවන්න නැතාර්ථයට හරවන්න. අමිත් මොනවද කරන්නේ? අමිත් මං කිව්වා ඔය තියෙන දේවල් ඔපන්න එපා කියලා හැමදේම. ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරනවා පුතේ. මම එහෙම ඔය වෙන අනවශ්‍ය බටන් ඔබලා කරදරයක් වෙන අයට. හරි. මෙන්න පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වාක්‍ය ලියන්න කියලා තියෙන අපි දැන් චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා. He played handball කියන එක නෙගටිව් එකට හරවනවා කියලා කියන්නේ පුතේ සබ්ජෙක්ට් එකේ did not දාන්න ඕන. did not played කියලා කියන එකේ නෑ base verb play විතරයි කියන්නේ. He did not played handball කියන එක නෙගටිව් එකට හැරෙව්වට පස්සේ he did not play handball. Susan waited in the kitchen. Susan කුස්සියේ නැවතී සිටියා. එතකොට ඒක නෙගටිව් එකට හරවන්නේ Susan did not wait in the kitchen. Susan did not wait in the kitchen. Susan කුස්සියේ නැවතී හිටියේ නැහැ. හරිද? මේ waited කියන එක wait වුණා. I made the beds. මම ඇඳවල් හැදුවා. වඩුවෙක් කියන්නේ. එතකොට ඒක නෙගටිව් එකට හරවද්දී I දාලන් තියෙන්නේ නේද පුතේ? did not made කියන එකේ base verb එක make beds. I did not make beds. Right. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට පුතේ simple past දීලා තියෙන normal sentences negative sentences බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මම කළා තුනක් තව තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 මෙන්න මේ 8 හෝ 9 ඔයගොල්ලෝ කරන්න ගන්න පුතේ. කරන්න විනාඩියක් දෙන්න. ඔව් චනිදු කියන්න චනිදු ඉදිවර They didn't clean the classroom. Yes, they didn't clean the විතරයි වෙන්නේ නේද පුතේ? They didn't clean the classroom. own classroom එක පිරිසිදු කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍ය පුතේ she asked a lot of questions. ඇය ඇහුවා ගොඩක් ප්‍රශ්න. ඒක ඇය ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ කියලා කියන්න පුතේ. හැටි මට කියන්න බාන්න යුලාන් කියන්න පුතේ. She didn't ask a lot of questions. Yes, ඇහුවේ නැහැ කියලා කියද්දී she didn't ask විතරයි. අර සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හදනකොට ed තිබ්බට මෙතන ed දාන්නේ නැහැ question එකේදී she didn't ask a lot of questions කියලා විතරයි. The friends got new computers. The friends got new computers. ඒකේ නෙගටිව් එක හදන හැටි මට කියා දේවි. මං හිතන්නේ පූජානි කියන්න.
කියන්න පුතේ. The friends didn't go new computers. didn't got කියන එකේ පුතේ වර්තමාන කාලේ නැත්නම් base verb එක get didn't get new computers. The friends didn't get new computers. යාළුවෝ අලුත් කම්පියුටර් ලබා ගත්තා. යාළුවෝ අලුත් කම්පියුටර් ලබා ගත්තේ නැහැ කියලා කියන්න. The friends didn't get new computers. I was in sofa last weekend. මම ගිය සතියේ sofa එකේ හිටියා. මම sofa එකේ ගිය සතියේ හිටියේ නැහැ කියලා කියන විදිය කොහොමද කියන්නේ කියලා මට කියා දෙන්න. දුල්සා කියන්න. දුල්සා. I did not live in sofa last weekend. Yes, I පුතේ මේක I was. ඒක චුට්ටක් හදන්න ඒක මේ කොටස I did not මේ දාන්න පුතේ මම ඒක චුට්ටක් කියලා දෙන්න. I was not. කොහොමයි දාන්න. I was not in sofa last weekend කියලා තියෙන්නේ. මම අනිත් ටික ටක් ගාලා කරගෙන යන්නම් පුතේ. You built a new house කියන එක ඒක නෙගටිව් එක. you did not build build a house එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. Christian brought a new guitar. Christian අලුත් ගිටාරයක් ගෙනාවා. ඒකේ නෙගටිව් එක පුතේ Christian didn't නැත්නම් did not උත් පුළුවන් ඈ. brought කියන එක අතීත කාලේ වෙනකොට ඒකේ වර්තමාන කාලේ bring a new guitar. Christian didn't bring a new guitar. we went shopping. අපි ගියා shopping. we didn't went කියන එකේ මූලික ක්‍රියාපදයේ go වෙන්නේ පුතේ. we didn't go shopping. අපි shopping ගියේ නැහැ. අන්න එහෙම අපිට නෙගටිව් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මං හිතනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම පාහේ ඒක ඇති හරියති සහ තේරෙනවා කියලා. හොඳයි. අපි යන් අපේ තුන්වෙනි කොටසට බලන්න පුතේ. තුන්වෙනි කොටස කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි පිටුව. තුන්වෙනි පිටුවෙන් පුතාලට මම අද උගන්වන්න හදන්නේ පුතේ අද දවසේ අපි simple past tense එක ඉවර කරනවා. හරිද? simple past tense එක කියලා කියන්නේ එක tense එකක් ගත්තාම ඒක කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. සාමාන්‍ය වාක්‍ය, ප්‍රශ්නාර්ථය, නැතාර්ථය, නැතාර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථය. අපි මේ simple past tense එක කියන එක පටන් අරගෙන ගිය සතියේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයයි ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථයයි කෙරුවා. අද දවසේ දැන් චුට්ට මොහොතකට ඉස්සරලා නැතාර්ථය සිදු කෙරුවා ඉවර කරා සහ අවසාන කොටස simple past tense එක කියන වාක්‍ය රටාවේ නැතාර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි මම කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පුතේ නැතාර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථය කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකු කිසියම් වූ දෙයක් කෙරුවේ නැද්ද කියලා වාක්‍ය අහන එකයි. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද? තාත්තා ඔබට සමාව දුන්නේ නැද්ද? ඔබ ඔහු සමග කතා කරේ නැද්ද? ඔහු ඔබගේ නිවසට ආවේ නැද්ද? යනාදී විදියට. පුතේ අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් හදනකොට ගන්න පද රටාව මෙන්න මේකයි. This is the structure pattern we use to make such a sentence. ඔබ ඔහු සමග කතා කෙරුවේ නැද්ද? ඒක කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහටයි. ඉස්සරලාම ගන්න ඕනේ didn't කියන වචනය. didn't. හරිද? ඊට පස්සේ subject එක කියන්නේ පුතේ කරන එක්කෙනා. මේක කරන්නේ ඔබනේ. ඒ නිසා ඔබ කියලා කියන්නේ you. ඊට පස්සේ මූලික ක්‍රියාපදයේ කරන දේ කතා කරනවා. speak speak. Didn't you speak ඔහු සමග with ඔහු නම් පුතේ him. ඔන්න ඔහොමයි ගන්නේ. Didn't you speak with him? ඔබ ඔහු සමග කතා කරුවේ නැද්ද? right. ඊට පස්සේ තාත්තා ඔයාට බැන්නේ නැද්ද? තාත්තා ඔයාට බැන්නේ නැද්ද? didn't වැඩේ කරන්නේ පුතේ තාත්තා father father බයිනවා blame blame ඔබට you ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ තාත්තා ඔයාට බැන්නේ නැද්ද කියලා. අහනවා නිලධාරීන් ඔයාට උදව් කළේ නැද්ද? පුතේ ඒ වාක්‍ය හදන්නත් මේ වාක්‍ය රටාවමයි ගන්නෙ. කෙරුවේ නැද්ද කියලා කියන නිසා
didn't කියන වචනේ මුලට ගන්නවා. didn't වැඩේ කරන්නේ පුතේ නිලධාරීන් දන්න හින්දා DOFFICERS officers උදව් කරනවා ඉංග්‍රීසියෙන් help ඔයාට නම් YOUU ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ නිලධාරීන් ඔබට උදව් කරේ නැද්ද? didn't the officers help you නිලධාරීන් ඔබට උදව් කරුවේ නැද්ද කියලා ඔන්න ඔහොමයි අපි අහන්නේ. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ඔය විදියට වාක්‍ය හදන හැටි තේරෙනවා කියලා පුතේ. මෙතන වාක්‍ය හතරක් තියෙනවා මම පුතාලා විනාඩි 2-3ක් දෙන්නම් මේ ටික ලියාගෙන ඉවර වෙලා මේ වාක්‍ය හතරක් හදන්න. කාලෙම දුවේ නේද? හරි. සඳලි මේ වාක්‍ය ඔවුන් රණ්ඩුව නැවැත්තුවේ නැද්ද? කොහොමද කියන්නේ මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ඔවුන් රණ්ඩුව නැවැත්තුවේ නැද්ද කියලා? Didn't they stop here? Yes. Didn't they නවත්තනවා STOP stop the quarrel නැත්තම් fight FIGHT fight. Didn't they stop the fight? ඔවුන් රණ්ඩුව නැවැත්තුවේ නැද්ද? අහනවා තව වාක්‍යයක් ඔබ එම ගවුම මිලට ගත්තේ නැද්ද කියලා. ඔයා ඒ ගමුම මිලට ගත්තේ නැද්ද කියලා මං අහනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ අපේ ලක්ෂිගෙන්. ලක්ෂි කොහොමද කියන්නේ ඔයා ඒ ගවුම මිලට ගත්තේ නැද්ද කියලා? Didn't you buy the gum? Yes. මේ බලන්න ඔබේ ගවුම මිලට ගත්තේ නැද්ද? Didn't ඊට පස්සේ පුතේ වාක්‍ය රටාවට අනුව වැඩේ කරන්නේ ඔබ you මිලට ගන්නවා BUY buy ඒ ගවුම that FROCK frock කියලා කියන්න පුළුවන් ගවුන් කියලා කියන්නත් පුළුවන් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ එම ගවුම මිලට ගත්තේ නැද්ද? Didn't you buy that frock? The දාන්න බෑද sir? මොකේට ඉස්සරහින්ද පුතේ? That කියන තැනට නෑ පැටියෝ did you buy එම කියලා තියෙන නිසා that the දාන්නේ නෑ. හරිද? ඒක දැම්මොත් සම්පූර්ණ වැරදි. Didn't you buy that frock කියලා එන්නේ. මං කියා දෙන්නම් කොහොමද the දාන්න හැටි කියලා. ලබන සතියේ මං කිව්වා. ලබන සතියේ නෙමෙයි ඊළඟ අපේ නොවැම්බර් පාඩමේදී. right. ඊට පස්සේ තිලිනි කියන්න දුව ඊළඟ වාක්‍යෙ. You bring that frock. ඔව්. ඒක නේ පුතේ වෛද්‍යවරයා රෝගේ හඳුනාගත්තේ නැද්ද කියලා වාක්‍ය කියන්න. Didn't doctor introduce diseases? ඔව් පුතේ. didn't Didn't the doctor introduce introduce කියලා කියන්න බෑ. introduce කියන්නේ හඳුන්වා දෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා ගන්නවට අපිට කියන්න පුළුවන් recognize, identify නෑ සහ රෝගයක් නිශ්චය කරනවට කියනවා diagnose කියලා. Didn't the doctor diagnose රෝගය අන්න ද දාන්න the DISEASE disease. Didn't the doctor diagnose the disease? Introduce කියලා ලියන්න බෑ පුතේ. Introduce කියලා කියන්නේ හඳුන්වා දෙනවා කියලා කියන තේරුම. අපි අහනවා මෙන්න හිටියා බබෙක්. බබා කිරි බිව්වේ නැද්ද? බබා කිරි කියන්න කියන්න පුතේ. Did the baby drink milk? the baby drinks milk? මුලට දැම්මා. The baby ඔව් බබා කිරි බිව්වේ නැද්ද? Didn't the baby drink milk? ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් පුතේ simple past negative question කියලා කියන වාක්‍ය රටාවේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් 12ක් ඕම් මම අවසන් කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම් 12ම හොඳට පුළුවන් ඇති කියලා පුතේ. කවුරු හරි ළමයෙක් මේ මුල් පාඩම් වලට ආවේ නැත්තම් මේ පාඩම් 11ටම සරිලන වීඩියෝස් තියෙනවා පුතේ YouTube එකේ. මගේ YouTube link එක මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න.
හරිද? බලලා ඉගෙන ගන්න. රත්තරන් ඉංග්‍රීසි ටිකක් සහ පිළිවෙලට මේ ඉංග්‍රීසි ටික තියෙනවා. ඒවා ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සියලු දේවල් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් කවුරු හරි එහෙමයි මොනවා හරි දෙයක් කරේ නැද්ද කියලා වාක්‍ය හදන විදිය මෙතන තියෙනවා ඊට හදන්න වාක්‍ය දෙකක්. හරි. හදන්න වාක්‍ය දෙකක් පුතේ. පියම් පුතේ එහා පැත්තේ පිටුව. ඔව්. අවසාන පිටුව අද දවසේ පුතේ ගිය සතියෙන් ආරම්භ කරලා අද සතිය වෙනකන් කරපු simple past tense එක කියන වාක්‍ය රටාවේ වාක්‍ය රටා හතරම එහෙම නැත්නම් මුළු පාඩමම මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හදද්දී subject එක past verb එක සහ ඊටු ටික ගත්තා. මේ බලන්න. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඒක ලියන්නේ පුතේ subject එක past verb එක කිව්වනේ. subject එක තමයි ඔවුන් ඔවුන් නම් they. ක්‍රියාපදේ ඉගෙන ගත්තා learn L E A R N learn ඒක past tense කරනා learned කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක learned කියලා කියන්නත් පුළුවන්. A R N E D. They learned නැත්නම් learned කියලා කියන්න පුළුවන්. They learned ඉංග්‍රීසි E N G L I S H English. ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ ඕන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඕන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තද කියලා පුතේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දී did මුලට ගන්න ඕනේ. එතකොට did ඊට පස්සේ subject එක කියන්නේ කරන එක්කෙනා දේ ඉගෙන ගන්නවා L E R N learn. මේ බලන්න මෙතන තිබ්බට past verb මෙතන base verb තියෙන්නේ. ඒ නිසා learned එහෙම එන්නේ නැහැ. did they learn ඉංග්‍රීසි E N G L I S H English. ඕන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා අපි අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත පාඩම වැඩේ කරේ ඔවුන්. ඒ නිසා ඔවුන් කියලා වචන දානවා මුලට they didn't L E A R N learn E N G L I S H. They didn't learn English. ඊට පස්සේ ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද කියලා අපි පුතේ අද දවසේ අන්තිමටම කරපු කොටස මුලට didn't දාන්නේ. කොහොමද එතකොට ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. DIDN apostrophe didn't ඔවුන් නම් they ඉගෙන ගන්නවා L E R N learn. Didn't they learn English? ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්නේ. හරි. ඉතින් පුතේ ඔයාලට මං හිතන්නේ මේ විදිහට තේරෙනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය හතර ලියා ගන්න ඉක්මනට ලියලා ඉවරලා මෙන්න මේ වාක්‍ය හතරත් ඔයගොල්ලෝ හදන්න. ඇය පාසල් ගියා, ඇය පාසල් ගියාද, ඇය පාසල් ගියේ නැහැ, ඇය පාසල් ගියේ නැද්ද කියලා කියන වාක්‍ය හතර ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඉක්මනට. එවනම් මේ බලන්න මේක ඇය පාසල් ගියා. කොහොමද පුතේ ඇය පාසල් ගියා කියලා ලියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? She went to school. She went to school. She go to school. Go නෙමෙයි. Go to the school. Went to the school. Went to the school. ඇය පාසල් ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඊළඟ question එක ඇය පාසලට ගියාද කියලා අහන්නේ. when කියන එක මෙතන did ගන්නවා. ඇය පාසලට ගියාද? did she did මුලට ගන්න පුතේ did ඊට පස්සේ she SHEC when දාන්නේ මේ බලන්න මූලික ක්‍රියාපදය go to. Did she go to the school? Did she go to the school? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඇය පාසලට ගියේ නැහැ. ඇය පාසලට ගියේ නැහැ. ඒක හදන්නේ she වැඩේ කරන්නේ ඇය she didn't go to the school. ඊට පස්සේ අවසාන එක ඇය පාසලට ගියේ නැද්ද? didn't මුලට ගන්නේ didn't වැඩේ කරන්නේ she go to the school. Didn't she go to the school? Right. ඉතින් පුතේ ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි simple past tense එක අපි අද ඉවර කරේ. හරිද? කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කෙරුවද කෙරුවේ නැහැ සහ කෙරුවේ නැද්ද කියලා වාක්‍ය රටා ටික සේරෝම උගන්න හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට අද ඉගැන්නුවා.
හරිද මේ 12 වෙනි ටියුට් එක මේ 12 වෙනි වීඩියෝව මීට ඉස්සරලා වීඩියෝ එක හා සම්බන්ධයි අද පාඩම. ඒ නිසා මීට ඉස්සරලා තියෙන වීඩියෝස් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙලකට නරඹන්න සහ මේ පිළිවෙල නරඹන්න කාට හරි මොනවා හරි මේ පාඩමේ එකමක් හරි තේරුම් ගන්න බැරුව ගියා නම්. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන් අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.